بہت اچھی بات آپ نے کہی. آپ جو ہمارے عام شاعر ہیں، تو جو ہمارے یہاں اچھا شاعر ہے اس کی شاعری میں سب سے قوی موضوع ہجر ہوگا. جدائی، فاصلہ، دوری، کچھ بھی کہہ لیں، کیوں ضروری ہے؟ آپ کے خیال میں کیا انسانی زندگی صرف خوشی کا نام ہے؟ کیا زندگی کا مقصد صرف قہقہا لگانا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ غم سے خوشی پیدا ہوتی ہے، خوشی سے غم پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ. اور ہجر اس لیے، ہم تو ایک لامتناہی ہجر میں ہیں نا، ہم تو اس کا حصہ تھے. کیسا جدا کیا ہم کو، اور نہ صرف یہ کہ جدا کیا، بلکہ ہر جدائی کی شکل الگ ہے. اگر صرف انسان کو لے لیں، صرف انسان تمام مخلوقات میں سے، تو وہ اپنے کل سے جدا ہے، مگر ہر جز کی شکل مختلف ہے. تو کس قدر ہجر ہے، کس قدر ہجر ہے کہ کہیں اپنائیت کا، یکسانیت کا کوئی اثر، نام، نمود، نشان نظر نہیں آتا. پھر ہجر ایک اور بھی بات، جب تک آپ کے اندر کہیں ایک کرب نہ ہوتا ہو، آپ کا احساس ادھورا رہتا ہے. روزہ جو ہے پروردگار کو میرے فاقے گننا نہیں ہے. 30 فاقے تم نے سال میں کیا، بڑا کمال کیا. دیکھنا یہ ہے کہ ایک گھونٹ پانی سے، ایک لقمہ روٹی سے جو ہجر ہوتا ہے، کیا اس تکلیف سے خوشخوئی سے گزر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم عیش کا گھونٹ پینا چاہیں اور اس سے ہجر میں ہو جائیں، اور عیاشی کا لقمہ کھانا چاہیں اور اس سے ہجر میں ہو جائیں، تو ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ لوگوں کی طرف، وہ جو میرے اور آپ جیسے ہیں. اور تب ہماری سمجھ میں ان کی کیفیت اور ان کا کرب آتا ہے. کوئین این نے تو جواب دے دیا تھا نا کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھاؤ. مشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ بکرے کا گوشت نہیں مل رہا تو مرغی کھا. جس کی جیب میں دال کھانے کو پیسے نہ ہوں، اس سے آپ یہ. اور تو اس طرح کا جواب تو وہ دیتے ہیں جن کے دل پر اور آنکھوں پر اور کانوں پہ خدا نے مہر لگا دی اور وعدہ کر لیا کہ ہم نے مہر لگا دی، اب تم حقیقت نہیں دیکھ پاؤ گے. اور جو حقیقت دیکھتا ہے وہ سب سے بڑی حقیقت یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے دور ہے. جو اصل ہجر ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک عجب عالم میں ہیں جہاں بقا کے ساتھ ساتھ فنا چلتی ہے. فانی ہوتے ہیں تو بقا میں ملتے ہیں، اور جب تک فانی نہیں ہوتے بقا سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اور ہجر بنیادی میرے خیال میں ایک احساس ہے غم کا. اور غم جب میں کہہ رہی ہوں تو رونے، پیٹنے، ماتم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں. شدت احساس کا نام غم ہے. تو اگر وہ شدت احساس نہیں ہوگی تو زندگی کے کیا معنی ہے؟ اور ملا کے پاس شدت جذبات بہت ہے، شدت احساس بالکل بھی نہیں. دو مختلف چیزیں. وہ سطح پہ جیتا ہے، صوفی کنویں کے پاتال میں اتر جاتا ہے اگر صوفی ہے تو. یہ جو ہر کوئی حقہ ہو کا نعرہ لگا دے وہ صوفی نہیں ہے، وہ بھی ایک رسم اور ایک رواج کے مارے ہوئے لوگ ہیں. یہ ان کو صوفی نہیں. صوفی تو وہ ہے جو فکر کرتا، جو فکر کرتا اس کو خود پرکھتا ہے، اور جو پرکھ لیتا ہے اس کو اپنا عرفان بنا کے دوسروں میں بانٹنا شروع کرتا ہے. چیزوں کے اندر کی جو سمجھ ہے میرے نزدیک وہ صوفی کی فکر ہے، حقیقت کی تلاش. سائنسدان ذرے کا جگر چیر لے تو ہم مان لیتے ہیں، صوفی کیوں نہیں چیر سکتا؟ میرے اور آپ کے اندر بھی ایک احساس کا ذرہ ہے، اور صوفی اس ذرے کو چیرنے کی فکر کہ اس کا جوہر تلاش کر لے. میرے خیال میں مرشد کون ہے اور مرشد کا تلاش کرنے والا کون ہے؟ مرشد وہ ہے جسے کہیں سے کچھ سمجھ، کچھ احساس مل گیا حقیقت کا اور صحیح راستہ دوسروں کو دکھانے کا. اور تلاش کرنے والا وہ ہے جو زمانے کی رو کے ساتھ نہیں بہہ رہا، بلکہ چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی پیمانے. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں، ہر فلسفے میں، ہر جگہ
अच्छाई की बातें एक ही हैं। कोई मुझे बता दे कि कहीं लिखा हो कि झूठ बोलना बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ इस्लामी बात तो नहीं, कानून खुदा है। सुन्नत कायनात ये है कि ज़िंदगी का तवाज़ुन सच्चाई और हकीकत पे रखा जाए। तो हर वो चीज़ जो सच्चाई और हकीकत से टकराती है गलत हो जाएगी, और जो शख्स ये समझ जाएगा ये बात, वो मुर्शिद हो जाएगा। और जो इस बात को ढूंढने निकलेगा वो हमारे यहाँ हैं मुर्शिद एक तरह के, जो ये बयान देते हैं कि करप्शन पर सबका हक है। आपका वजीर ये कहता है सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कि करप्शन करो मगर उस पर सबका हक है, बराबर बराबर की करो। बहुत सौ के मुर्शिद हुए वो। मेरा मुर्शिद वो होगा जो ये कहेगा कि कभी किसी दूसरे का हक मत छीनना, अपना हक देना पड़े तो दे देना। क्योंकि जो देने की लज्जत है वो हिज्र है, और जो लेने की लज्जत है वो सिर्फ वस्ल है। और हिज्र दायमी होता है, इस्तक़लाल है, आगे जाता है। वस्ल तो चंद घड़ी की बात है, मिल गई चीज़, बहुत अच्छा, खुश हो लिया, वक्त गुजर गया, बात ख़त्म। लेकिन जो मुर्शिद क्यों नहीं है हमारे यहाँ? हैं बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत एहसास वाले लोग, मगर हमारे माशरे ने उन्हें दीवार की तरफ उल्टा मुंह करके चिपका के रख दिया। जब माशरा उनकी बात का कदर नहीं करेगा तो वो लोग अपने आप को कैसे माशरे के बीच में लेके आएंगे? ज़रूरत तो इस बात की है कि मैं और आप मुतलाशी हों उन लोगों के जो सिर्फ उन चीज़ों को हासिल करने की तलक़ीन नहीं करते जो मुट्ठी में ली जा सकती है। वो उन चीज़ों को हासिल करने की तलक़ीन करते हैं कि जो जब हासिल हो जाती हैं तो मुट्ठियाँ खाली होती हैं, मगर अंदर कहीं ज़र्फ़ का पैमाना भर चुका होता है, दिल मुतमईन हो चुका होता है, नफ्स बेआरज़ू हो चुका होता है। सबसे बड़ा मुर्शिद होना ये है कि आप अपने आप को देखिए, मैं और आप इंसान हैं। मुझे समोसे अच्छे लगते हैं, समोसा खाने को मेरा जी चाहता है। समोसा खाने का जी चाहना बुरी बात नहीं है, मगर हर किसी के मुंह से हर चीज़ छीन के अपने लिए समोसा खा लेना ये बुरी बात है, बस ये बुरी बात है। गुजारिश मेरी ये होगी कि मुर्शिद जो ये कहते हैं कि नहीं है, मुर्शिद कहीं होंगे, माशरा उन्हें अपने सामने आने की इजाज़त तो दे। माशरा जिस दौड़ में लगा है वो गरीब उस दौड़ में उनका साथ दे नहीं सकते। और आपका माशरा इल्म दोस्त माशरा नहीं है, आपका माशरा एहसास परवर माशरा नहीं है। हम तो लोगों को जलील करके खुश होते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं उनकी तज़ीक और तौहीन करते हैं, क्योंकि हमें ज़रा सा अपना आप ऊंचा रखना होता है। और जो सही मानों में हकीकत को समझता है वो ख़ुद को मिटाना जानता है, और इतना मिट जाता है कि कोई उसे पहचान भी नहीं पाए कि उसका कद कितना है। और बौनों को कभी ऊंचा आदमी नज़र नहीं आया, उसके लिए उन्हें उल्टा होना पड़ेगा। हम तो पस्त कामत बौना माशरा है, और हमें बुनियादी वजह ये कि रहनुमा नहीं मिले, रास्ता नहीं दिखाया किसी ने। आपने नई नस्ल को जो लेना सिखाया वो कैसा अच्छा सीख गई। अब आपके यहाँ आप रुश्द की और मुर्शिद की और हिदायत की बात कर रहे हैं। सबसे सस्ती चीज़ और सबसे आम इश्तिहार क्या है? मोबाइल टेलीफोन। 1 मिनट बात करें तो 1 घंटा फारिग, 10 पैसे खर्च करें तो 10 रुपए मिलते हैं। आप अपने लोगों को क्या सिखा रहे हैं कि कुछ मत करो सिवाय बात करने, टॉक शॉक करो, और जिसमें टॉक कम करो शॉक ज़्यादा करो। आप मानी से बेमानी की तरफ ले जा रहे हैं ना। माशरे किस चीज़ों को परवान चढ़ा रहा है? तो जो लोग मानी जानते हैं वो इस बेमानी माशरे में क्या करें? मानी की तलाश चाहिए ना, और हैं लोग। मुझे बड़ी खुशी होती है आपकी नस्ल में, नौजवान नस्ल में लोग मौजूद हैं जो मानी ढूंढना चाहते हैं, जो हकीकत जानना चाहते हैं, जो वक़ार से और इज़्ज़त से जीना चाहते हैं। सबसे बड़ी हिदायत तो यही है कि आदमी वक़ार से और इज़्ज़त से जी सके, सर उठा के जी सके। पेट हम इतना भर लें कि हमसे हमारा पेट 2 गज़ आगे चले, तो ये तो हमने कुछ ना भरा। हाँ, अपनी आंखें इतनी सैर कर लें
کہ جو کچھ ہمارے سامنے آئے ہیچ ہوتا چلا جائے، اس کو سیراب ہونا کہتے ہیں۔ سیراب میں اور سیلاب میں ایک ہی فرق ہے، جو جذب ہو جاتا ہے وہ سیراب ہے، جو ابل پڑتا ہے وہ سیلاب ہے۔